رادیوی مهاجر خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر بخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر. بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. درود ба шунавандагони радиои муҳоҷир, дуруд ба тамоми тоҷикони дунё ки ин лаҳза моро мешунаванд ва бо мо ҳастанд. барномаи гуфтугӯ аст ин лаҳза дар радиои муҳоҷир ва меҳмони имрӯзаи мо яке аз бонуони фаъоли тоҷик, рӯзноманигори тоҷик Шаҳноз Комилзода ҳастанд. хуш омадед ба барномаи мо. салому дуруд бар шумо ва шунавандагони шумо. хушҳолам ки имрӯз маро ба радиои худ, радиои муҳоҷир даъват кардед ва ман ин чанд лаҳза дар хидмати шумоам ва умедворам суҳбати хубу хотирмоне дошта бошем. хуб, ровиёни барномаи имрӯза ман Меҳрзод Шарифзода ва ҳамкори ман Хусрави Атоулло хоҳем буд ва ман мехостам ин лаҳза суҳбатро аз фурудгоҳ оғоз кунам. 14 октябри соли ҷорӣ хабарнигори тоҷик Анора Саркорова дар саҳифаи худ дар фейсбук навишта буданд ки дар фурудгоҳи Жуковский кормандони фурудгоҳ, кормандони гумрук бо он кас дағалона муносибат карданд. 19 октябри соли ҷорӣ шумо дар саҳифаи худ дар фейсбук навишта будед ки дар фурудгоҳи Внукова тақрибан 1 соат бозпурсӣ шудед. умуман чӣ воқеа рух дод дар фурудгоҳи Внукова? хуб, ман дар мавриди ҳодисаи Анора чизе гуфта наметавонам, чунки ҳарчи буданаш имкон дорад ва гузашта аз ин то саргузашти ҳодисаи Анора мо чунин дағал гуфтори муносибати дағалро шунида будем. На танҳо бо Анора, бо масалан шаҳрвандони худи Русия ҳам чунин муносибати дағалона раво дида шуда буд аз ҷониби кормандони ҳавопаймоҳо. аммо ман бори нахуст нест ки ба Русия сафар мекунам. аз соли 2010 ки корманди ширкати мухобиротии Мегафон ки марбут ба худи Русия аст будам, тақрибан соли 4-5 маротиба ба Русия сафар мекардам ва Москав ва ҳамчунин пас аз он ҳам ба ҳайси хабарнигору ба ҳайси мутахассиси соҳаи пиар сафарҳои зиёде доштам. вале намедонам чаро, худоро шукр, ҳаргиз муносибати дағалонаро нисбати худам надидам, мушоҳида накардам. ин сафар ҳам ки омадам далел дошт. маро на танҳо дар Русия, дар фурудгоҳи тоҷикистони худамон, агар ман инро дар фейсбук нанавистам, дар фурудгоҳи Русия агар 1 соат бозпурсӣ карда бошанд, дар фурудгоҳи Тоҷикистон 2 соат бозпурсиам кардам. умуман чӣ саволҳоро медоданд ба шумо? ман 2 визаи Афғонистон дорам дар шиносгузарномаам, 1 визаи Покистон ва 1 визаи Ҳиндустон. табиист ки ин кишварҳое ҳастанд ки кишварҳои даргир ҳастанд, кишварҳое ҳастанд ки дар он кишварҳо терроризм ва экстремизм хеле зиёд мушоҳида мешавад ва табиист ки ҳар касеро ин ба ташвиш меорад ва саволҳо медоданд ки масалан Афғонистон барои чӣ рафтӣ, далел пешниҳод кун. ва ман ҳам ба бадии кор ягон ҳуҷҷат наоварда будам ҳамроҳи худам. хуб, ҳуҷҷатҳо тоҷикӣ буданд, форсӣ буданд. мегуфтам фикр кардам шумо танҳо шиноснома доштед? танҳо шиноснома. гуфтам хуб баро бирин, тоҷикия нафаҳманд, форсия нафаҳманд, чӣ дар кор аст? гуфта нагирифтам ҳамроҳи худам. худо ба шукр ки қарордодҳом буд. қарордодҳоямро нишон додам ки ана қарордоди ман масалан бо ин ширкат, ана қарордоди ман бо фалон ширкат, ана барои ин кор ба Афғонистон рафтам, барои ин кор ба Покистон рафтам ва барои ин кор ба Ҳиндустон сафар дорам. ҳангоми бозпурсӣ натарсидед? не, чаро тарсам? тарс надоштед? не. хуб, чун дар бораи фурудгоҳ ҳарф задем, дар бораи кормандони фурудгоҳ ҳарф задем, ман низ мисли ҳамун кормандони фурудгоҳ мехостам бифаҳмам бо кадом мақсад шумо сафар кардед ба Москав? ман барои як лоиҳае пешниҳод кардам ба як телевизиони байналмилалӣ доир ба таҳияи як филми мустанад дар бораи шоири тавонои форсигӯ Абулқосим Лоҳутӣ. Абулқосим Лоҳутӣ воқеан ҳам як саргузашти хеле ҷолиб дорад ки он воқеан ҳам ибратомӯз аст барои насли нав ва ҳамчунин корнамоиҳое ки Лоҳутӣ кардааст мо бояд
аз онҳо ёд кунем, арҷ гузорем ба он корнамоиҳояш ва мисли як дастурамал барои ҳар як сокини Тоҷикистон пешниҳод кунем. Хуб мо таърихро, шахсиятҳоро барои чӣ меомӯзем ки хислатҳои хуби онҳоро аз бар кунем ва дар оянда кору фаъолияти худ аз он истифода барем. ё масалан худро ҳамчун як миллати тавоно эҳсос кунем. ҳар вақт миллат ки тавоно шуд, обрӯ эътибораш ҳам боло мешавад ва мардумону шаҳрвандонашро низ эҳтиром мекунанд. аз назари шумо устод Абулқосим Лоҳутӣ кадом нақшро иҷро кардан дар таърихи тоҷикон? то он ҷое ки ман бо мутахассисони Тоҷикистону олимону донишмандони соҳаҳои мухталифи Тоҷикистону Москав ҳамсуҳбат шудаму он китобҳое ки аз шурӯъ карда аз масалан муҳаққиқони эрониву олмониву намедонам туркиву олимони кишварҳо дигар суҳбат кардам, омӯхтам. Лоҳутӣ як шахсияти фавқулода буд. Пеш аз ҳама ҳадафи ӯ озодии миллат кишвараш буд, Эрон. вақте дар Эрон ин барояш муяссар нашуд, ӯ дарбадар шуд. албатта аввал ӯ ба Туркия сафар мекунад ва Аврупо сафар мекунад, аммо оромиш пайдо намекунад. ватани дуввуми худро, ӯ оромиши худро дар Тоҷикистон пайдо мекунад ва Тоҷикистонро меҳани дуввуми худ интихоб мекунад ва воқеан ҳам инҷо хеле зиндагии хуб доштааст. духтараш ҳам масалан гуфт дар шеърҳои худаш ҳам ин чизро тасдиқ мекунад ки Тоҷикистон ватани, дар симои Тоҷикистонро ватани дуввуми худро пайдо кардааст. ва масалан вақте ки Синельников ва фикрам дар суҳбат гуфт, шоири масалан як маъруфи рус, ӯ ҳам инро исбот кард, таъкид кард ки дар бозсозии масалан дар эҳёи Тоҷикистон шӯравӣ нақши Лоҳутӣ бисёр муҳим аст, чунки аз аввал Тоҷикистонро ресурси Туркистон эътироф карданд ва вақте инҳо айни Лоҳутӣ, Шириншоҳ Шотемур инҳо пайдо шуданду вақте даъво карданд ки не мо Туркистон нестем, мо Тоҷикистонем, онҳо гуфтанд пас чӣ кунед, исбот кунед. баъд Лоҳутӣ ба Садриддин Айнӣ пешниҳод кардааст ки ту як китобе нашр кун ки таърихи силсилаи таърихи моро бозгӯ бошад. ва Садриддин Айнӣ ба навиштан ан китоби силсилаи шоирҳои тоҷик ки масалан аз сардафтари адабияти тоҷик рӯдакӣ оғоз мешавад, онро менависад ва Лоҳутӣ онро ҳамчун як муаррифгар пешниҳод мекунад ба ҳукумати шӯравӣ ва ин асос мешавад ки Тоҷикистонро ҳамчун як кишвари дигар берун аз Туркистон эътироф кунанд. ва ҳамчунин аввалин мошини чопи китобро Лоҳутӣ ба Тоҷикистон овардааст. яъне китоб аслан донишро, иттилоотро аз киҷо мегиранд? аз дониш, аз рӯзнома. ӯ аз Москав то Тошканд поезд қатор меомад, то Тошканд ба поезд меорад, аз Тошканд то Душанбе дар хару аспу савора ин мошинро ба Тоҷикистон меораду аввалин китоб ва аввалин рӯзномаҳоро дар Тоҷикистон нашр мекунад. ва ба воситаи анамин китобу рӯзномаҳо як маҳви бесаводие ки дар Тоҷикистон буд баъд аз тағйири масалан ҳуруф, аз ҳуруфи табиз ки форсӣ мо вақти ба сирлик гузаштем, Тоҷикистон як маҳви бесаводӣ фаро гирифт, чунки мардум хонда наметавонист, як муддат аз илм таълим ҳама дур монд. чун дар бораи бесаводӣ ҳарф задед, мехостам бифаҳмам ҷавонони имрӯзаи тоҷик Лоҳутиро хуб мешиносанд? Не, намешиносанд, танҳо бо номаш ошно ҳастанд ва шояд баъзе шеърҳояшро донанд ва ҳатто ҳамонам шеърҳояшро донанд, намедонанд ки он аз Лоҳутӣ аст. ҳеҷ иттилооте надорад насли нав дар бораи Лоҳутӣ. сабабаш дар чӣ бошад аз назари шумо? дар ҳамон бесаводишон намехонанд китоб намехонанд. ҳарчанд дар мактаби миёна дар синфи ба фикрам 6 و 9 ҳаст Лоҳутӣ омӯзанд, аммо Лоҳутиро ҳамчун танҳо шоир меомӯзанд дар Тоҷикистон, дар ҳоле ки ӯ як инқилобчӣ буд, ӯ сиёсатмадор буд, танҳо паҳлӯи шоирӣ ӯро меомӯзонанд. мо аллакай фаҳмидем ки шумо бо духтари устод Абулқосим Лоҳутӣ, Лайло Лоҳутӣ вохӯрдед. ҳангоме ки шумо бо хонум Лайло Лоҳутӣ ҳамсуҳбат шудед, умуман кадом маълумотҳои навро барои худ гирифтед дар бораи ҳаёти Лоҳутӣ?
тақрибан иттилооти наве надод, чунки Лайло хонум вақте ки устод даргузаштааст, ӯ дар синни Лайли хонум он вақт 7 сола будааст ва бинобар ин ӯ Абулқосим Лоҳутиро ҳам мисли мо аз китобҳо омӯхтааст, вале паҳлӯи масалан ҳамчун падар, ҳамчун мард, ана ин паҳлӯҳоро ба фикрам касе намедонист. Ин паҳлӯҳоро ҳам Лайло хонум қисса кард, ҳам як ҳамсояашонро пурсидам. бисёр як марди ҳалиму самимӣ будааст. ҳатто вақте ки аксҳояшро нишон додан ман дорам, вақте ки аввалин бор ба Лоҳутӣ мошин тақдим мекунанд, ӯ ҳамаи кӯдакҳоямон гирду атрофи биноро ҷамъ карда дар ҳамон мошин савор карда давр мезанондааст, то ки ҳамин кӯдакҳо хушҳол шаванд. Ва баъд аз як муддат ин мошинро ба иттифоқи нависандагони Тоҷикистон тақдим кардааст. Гуфтааст ман чӣ кор мекунам, мошинро додааст ба иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. духтарашро масалан ҳамеша худаш меовардааст, онҷо дарсҳои иловагии суруд будааст, шеърхонӣ худаш меовардааст, ба дасти муаллима месупоридааст, яъне ки бисёр аҳамият медодааст. ёки қисса кард ки падараш ба Лайли хонум вақте дар синни 10 солагӣ 9 солагӣ яш гуфтааст ки ин забони модарии ман аст, ин хатти модарии ман аст, форсиро биомӯз. Ва ин гуфтааст ки қабул, ман меомӯзам ба шарте ки ту русиро биомӯзӣ. ӯ кӯдак будааст, мегӯяд ман фикр мекардам ки хай пас ин забони модариаш бошад, пас ин русиро намедонад. Ва ман ба ӯ менавиштам, медодам масалан А, Б, В, ва ӯро маҷбур мекардам ки навис. ӯ ҳамешиш менавист ва ҳамеха менавист ки гӯё тоза ёд гирифтааст. ва ман боз ба ӯ баҳои 4 мемондам. ӯ бошад ҳарфи форсӣ маро, мактубҳояшро дидам ки хеле зебо навистааст. Лайлиҷон, духтари азизи ман, намедонам, офтоби ман, меҳрубони ман, хеле номаҳои пурмеҳр ба фарзандонаш менавистааст. Ва вақте мактуб менавиштааст, як мактуб не ки ҳамамара аз баробар Лайлию, намедонам, гиву далер якҷоя не, ба далер ҷудо, ба Лайли ҷудо, ҳар фарзанди ба худ ҳар алоҳида фарзанд мактуб менавиштад ва ба бонуяш ҳам ҷудогона бо изҳори муҳаббату ишқу намедонам пур аз эҳсоси ошиқона мактуб менавиштааст و мефиристодааст ва хеле падари ғамхору меҳрубон будааст. тоҷикон бо меҳмоннавозии худ машҳуранд. дар Москав шуморо тоҷикон чӣ хел пешвоз гирифтанд? хеле олӣ. Аслан ман ҳар вақте ки меомадам ҳамеша аз ман истиқболи хуб мешуд, вале ман бештар пинҳон медоштам ҳар вақт Москав меомадам, чун корам бисёр буд, баъзеҳо дарак намеёфтанд. ин дафъа ман хостам ки ин сафари ман ҳамзамон як манбае бошад барои бештар кардани иттилооту дониш дар бораи Москав барои ҳамватанонамон. Ва ман кӯшиш кардам ки масалан дар бораи ҳар чизеро ки дидам бинависам, иттилоот диҳам ки масалан Синельников кист, намедонам, Новодевичва чӣ оромгоҳе ҳаст, киҳо онҷо хобанд. Хостам ки масалан иттилооти бештар пахш кунам. аз ҳамин радио шумо фурсати муносиб истифода бурда ба ҳама ин дӯстони тоҷике ки ба ман ин рӯзҳо садҳо паём гузоштанд ва ман хеле маъзарат мехоҳам ки натавонистам посух гӯям. Ман воқеан ҳам ба таври физикӣ дастонам фурсат намекунад ки посух гардонам. хеле сарафроз шудам. онҳоро дидам аз ман масалан меҳмондорӣ кардан, бисёр меҳмондориҳои сатҳи олӣ, бисёр меҳру муҳаббат эҳсос кардам. ва бигзор ҳамеша сарбаланду комгор бошанд. ва як таманно дорам ки шумо ба вақти ба Русия омадед, як кишвари пешрафта омадед, кӯшиш кунед ҳамқадами ин замонаву ҳамқадами ин кишвар шавед. ами шаҳри Якчашма рафтед, Якчашмашро мегӯянд. ман мебинам хеле нороҳат мешавам. сару либоси худро аҳамият диҳанд. хай табиӣ аст ки ба ин аҳвол хуб на танҳо рӯздаҳами душанбеи худмон нигоҳ ҳар тоҷик бояд бидонад ки ӯ намояндаи миллати худ, намояндаи давлати худ аст. аз ҳамин лиҳоз бояд рафтору кирдораш намунавӣ бошад. бале, бигзор масалан ту боғбон бошӣ, аммо аз дари боғат ки берун омадӣ, либоси корӣ таиваз кун бо як либоси нисбатан намунавӣ пӯшида ба шаҳр баро. хуб табиист ки шумо вақте ки симои шумо ҷавобгӯи масалан як меъёр, имрӯз медонам инсон ботинаш муҳимтар аз зоҳираш аст, аммо ба ҳар ҳол асри 21 аст. зоҳир ҳам имрӯз як аҳамияти муҳиме дорад дар ҷомеа барои як
инсон будан, албатта шахсият сару будан. либос бояд тоза бошад. хуб, аз назари шумо тоҷикон дар русия итифоқ ҳастанд? аслан итифоқ нестанд. ҳар кас аз пайи сару кору зиндагии худаш. албатта медонам инҷо хеле зиндагӣ мушкил аст. ҳамин як худи роҳаш аслан маро хеле дилгир кард. дар Москва аслан 26 соат дар шабонарӯз ҳатто камӣ мекунад. бояд як шабонарӯз дар Москва 28 соат бошад, то 4 соати онро дар роҳ одам метавонад ки бигзаронад. вале дар ҳар сурат мо инсон ҳастем ва анамон арзишҳои инсонии худро, арзишҳои миллии худро, яъне дастгирӣ, кӯмак, намедонам, як ҳамгироӣ мо байни худ дошта бошем. чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, шумо яке аз бонувони фаъолу муваффақи тоҷик ҳастед. Ташаккур. сирри муваффақияти шумо дар чист? намедонам. шумо мебинед ба фикри шумо ман аз дигарҳо чӣ тафовут дорам, чӣ фарқият дорам, ино шумо бояд бидонед. ба фикри ман дар як оилаи падари ман як инсони патриот буд, модарамам ҳамчун ватандӯст, модарамам як оилаи суннатӣ ҳастанд ва маро дар чаҳорчӯби ҳамин эҳтиром ва арзишҳои миллӣ, пеш аз ҳама арзишҳои суннатӣ ва оиладорӣ мара ба воя расондан ва ман ҳамеша дар ҳар ҷо ҳам ки будам, дар ҳар кору вазифае ки будам кӯшиш кардам ки масалан арзишҳои миллӣ ма ҳимоят кунам ва аз онҳо арҷ гузорам. ҷоҳое буд ки ба ман корҳои бисёр хуб, пули хуб пешниҳод карданд, аммо гуфтанд ки бояд масалан ҷое аз масалан фарҳангу таърихмон даст кашам. ман розӣ нашудам, аз ин кор даст кашидам, розӣ нашудам ва ё то охир истодам, мубориза бурдам то ки арзишҳои миллии ман поймол нашавад. шояд ҳамин чиз дар навиштаҳоям эҳсос мешавад ва ҳамин чиз қобили писанди хуб хонандаҳои ман шудааст. дар оилаи тоҷик имрӯз зану мард баробар ҳуқуқанд? аслан ман мухолиф ҳамин истилоҳ ҳастам. зану мард бояд баробар ҳуқуқ набошад. барои чӣ? зан ҷинси латиф аст. хуб, зан бояд аз мард нозуктар бошад. вақте ки ҳуқуқи зан, масалан ҳуқуқи зану мард агар гирем баробар бошад, пас дар кор ҳам бояд баробар бошад. пас чӣ як зан ҷинси латиф меяд ангишт мекунад. хуб, тарбия намудани фарзанду омода кардани хӯрок ин кор нест аз назари шумо? ҳатто бояд зан хӯрок пазад. ман масалан дӯст намедонам марди ман биёяд зарф шӯяд. ман ҳатто ин манзараро бинам ко аз самон вайрон мешавад. мард рав кори мардонаи худо ба мард қувват дода. инҷо сухан дар бораи он рафта истодааст ки бисёри бонувон масалан имконияти кор карданро надоранд. онҳо маҷбуранд аз паси фарзандони худ бошанд, масалан хӯрок бипазанд, нигоҳубини фарзандони худро давом бидиҳанд. аз ҳамин лиҳоз онҳо наметавонанд дар як ҷое кор кунанд ва ба ягон мартабаи баланд бирасанд, яъне соҳиби ягон мансаб бишаванд. ҳамин зани фаъол, зани чаққоне ки таҳту лафзи гӯем, ҳама кораша мекунад. ман ду фарзанд дорам, ман шавҳар доштам, ман ду хуштоману хусур доштам, масалан падар шавҳару модар шавҳар доштам. як хонаи кори калон буд, дута фарзанд паси ҳам таваллуд кардам. ҳам онҳоро саришта мекардам, ҳам хонаро, ҳам ба замуди зоҳирии худам мерасидам, ҳам шавҳарам, ҳамашон аз ман розӣ буданд. ҳам корамро албатта кам кардам. 7 сол то ин ки кӯдакон мактаб раванд, ман як муддат ист кардам. ҳарчанд вақте шавҳар кардам дар нуқтаи баланди масалан ҳам кор будам, ҳам маъруфият будам. хуб шавҳар кардам, каме поён фарод омадам, каме ист кардам, фарзандамо ба воя расондам. 7 сол масалан як корои як нимкулае мекардам ки ҳамин чӣ мегӯянд, як пулаке барои кисаи худам ҷамъ бикунам. аммо вақте бачаам калон шуд, мактаб додам, вақтам холӣ шуд, дубора кор баромадам. ҳеҷ вақт дер намекунад. масалан ман пушаймон нестам ки ман 7 сол хонашин будам. баъд аз 7 сол расидам ки бо ҳамун карьерама кардам, аммо бачаҳаком ҳози дар канори худам, писари 15 солаву духтари 12 сола дар кӯча мерем, мегӯянд ки хоҳару бародарат аст.
برای همین اگر زن خواهد همین زن با معرفتی با مهارت هم کارش میتواند از عهدهش میبراید. همین تنبال که شد نه در اون کارش موفق میشود نه در زندگیش موفق میشود. برای همین این دروغ است. البته ها مانع هست، مثلا با اون ریتمی که مرد میتواند زود، مثلا مرد در 1 سال موفق شود زن در 3 سال موفق میشود. خب شرط نیست که دیگه همین زنم برابر مرد هم 1 سال موفق شود. خیلی اوستا میشود. آخه من نمیفهمم، من نمیخوام که مثلا شما با این سخنانتون بسیار مردان را خوشحال کردید. من همیشه اینا میگم، من همیشه با من زنها دعوا میکنن، از من ناراحتن. زن باشد، مرد باشد. یعنی سخنان شما رو زنها قبول ندارن. خیلی این فکر من است، خیلی قبول نکنن. من این فکر من است. یعنی موفقیت بانوان تاجیک از خود آنها وابسته. بله، باید خودشون زندگیشون رو به دست گیرن، باید خودشون برای خودشون یک نقشه بندن، یک مقصد گذارن و آهسته پای مقصدشون رفتن گیرن. زندگیش شکست نیشه و فراغ دارد، میشکنی میخیزی، اما باید مهمتر از آن روح افتادن نشوی و هرگز همیش فکری ابلهانه که من باید برابر حقوق برابر مرد باشم. نه، من میخوام از مرد یکم پایانتر باشم، مرد مرا حمایت کند. بگذار در سایه مرد باشم، چرا نه؟ بگذار مرد مرا بیاره تامین کند، مرد بیاره مثلا مرا تمام کمبودی ها برآورده سازد. بگذار، هیچ مشکلی ندارد این چیز. و من هیچ وقت من مثلا با مردم مثلا اصلا بحث هم نمیکنم، آدم خیلی بحث کنه و مناقشه انگیز نیستم. حتی من قبول میگم، من بوی دادم، من بختم، من گناهگار، عذر بخشش میپرسم. در این چیز من اون کاری بدی نمیبینم، نمیدونم. خب فهمو، شما در شبکه‌های اجتماعی نیز خیلی فعال هستید. هر روز شما حتما 1-2 صورت یا 2-3 جمله میگذارید در صفحه خود در فیسبوک و اون شخصانی که صورت‌های شما رو از نظر میگذارند فکر میکنند که شهناز کاملزاده یگان مشکلی ندارد در حیات. عموما شهناز کاملزاده در زندگی با مشکل‌های وزنین روبرو شده است؟ شهناز رابط نیست. خب من هم زنم، البته هر زن مشکل دارد و سخت‌ترین سالی که در زندگی من بود این سال دهشتناک‌ترین این سال 2017 بود که یک بار تمام مشکلات شاید زندگی من بر سر من بار شد و سر من ریخت. حتی باید آوردنش برایم خیلی سخت است، ولی باید با مشکل با نظر نیک نگاه کنید. سال 2017 چی واقعا رخ داد؟ خب از آغاز سال مادر من درگذشت. من یگانه دختر هستم در عائله. مادرم برای من هم مادر بود، هم خواهر بود، هم دوگانه بود. ما به حد ارتباطی نزدیک داشتیم و من یک بار او در روی دستان من از دنیا درگذشت و من این لحظه رو دیدم. اول که خودش یک دهشت بود، بعد دوم نبودن او برایم دهشت دیگری به وجود آورد. خب بعد از پی همین مشکل ها رفتن مشکل های دیگر. خب از شوهرم جدا شدم، از کار به کار موندم. من رو تقریبا میشود گفت از کار رفتم، با خواهش خودم رفتم چون دیگر نتوانستم. فکر میکردم که هیچ جای خودم رو نمیافتم. فکر میکردم که این علیش کنم خوب میشد. با مسکو اومدم، با مسکو بدتر شد حالم. هندوستان رفتم، در هندوستان فکر میکردم که همین مسکو و هندوستان رو از همین میگریزی، مشکل اونجا نیست. نمیدونستم که مشکل در معنی سر خودم است کو. بعد از کار رفتم، فکر کردم جای کارم عوض کنم خوب میشد. از جای کار رفتم بدتر شدم، همه خب بد. خوب به جای رسیدم که بسیار افسردگی شدید گرفتم، دپرسی شدید شدم، احوال سلامتی هم خیلی بد شد. ولی یک مدت وقتی با بچه هایم صحبت کردم، من مکتب رفتم و با همین احوال افسردگی رفتم که بچه هم خیلی نگاه کردن. مجلس پدر و مادر بود، ماما جان گفتن و ما میخوایم که شما همیشه مکتبی که اومدید همین گونه که زیبا خوشرو بودید فسون بیایید
ما نمیخوام تو شما رو این خیلی در این احوال بینیم، بخصوص در میان دوستان و در میان والدین دیگر همسنفانمون. بچه‌شون رو نگاه کردم گفتم که راست میگوین بچه‌ها، اینا که گناه ندارن. و دوباره خود رو به دست گرفتم، معالجه کردم، توبت کردم و از پی کار باز دوباره شروع شد. و 2018 سال 2018 رو خوب با خوشی و خوشنودی آغاز کردیم و خدا رو شکر فعلا کارها خوب است. خوب بعضی کارهای خرد و ریزه مشکلی ها میشوند در زندگی. مثلا بچه های من در سن به بلاغت رسیدن هستند، بسیار سخت است، مشکل است در این سن و سال. نمیدونی جنگشون کنی، نمیدونی جورشون باشی، جورشون میشم و مثلا خوله ها متقون جنگ میکنن که تو اینو از حدی بعد ارکه کردی، سخت گیری میکنم، میبینم که اونو از من کنور میگیرن، دور میشن. خب همین گونه فعلا مشکلایی که دارم همین هستن در حال حاضر. ولی در عموم زندگیتون حاضر خوب است؟ خوب است، من راضی هستم از زندگی. همین که تن سالم دارم، 2 فرزندم کنورم، راضی هستم و شکر میگویم. اگر خطا نکنم شما در صفحه خود در فیسبوک نوشته بودید که تا آخرین نفس استاد مومن قناعت شما در بر استاد بودید. در اون روزها استاد در کدام حالت بودند؟ خب تا 1 سال اخیر نسبتا خوب بودند، گپ میزدند، صحبت میکردند، اما کم حرکت شده بودند. ولی همین 3 ماه 2 ماه اخیر دیگر از حرکت هم مانده بودند. خب بعضا شاید یکون کلمه ها یکون چیزایی میگفتند. و آخرین بار هم من 2 روزی که آخر بیمار شد و من زنگ زدم، گفتن که حتما رو، استاد سلامتیش خیلی وزنین است. رفتم که خیلی علاقه سلامتیش بد بود. بعد من هر وقت میدیدن همون موزه دروازشون به خاطرشون میامد، چون در ساختمان دروازه همراهشون کمک کرده بودم. هم میدیدو دروازه این شده است، کافلوش نمیدونم غلطی دست در نیهولوش شینوندن در کور، این کردن در کور. و میگفتم بابا ما رو میبینیم دروازه در خاطرتون میرسه ها. میخندیدم. به هم خدار اومدم که خواب یک پهلا. گفتم بابا چو کردین؟ خیلی رفتیم دروازه و موزه موند، اون را ساختن در کور است. که خیلی یک نیم لبخند کرد و دیگر چیزی نگفت. بعد دخترش رو شیرین آمد گفت که پشتش یک لحظه ما یک میبرم از با میبرم. پشتش هم مولیدم که بینم علاقه کمی احوالش بد شد. من ترسیدم، بیرون بار آمدم و در روی حولی بودم که علاقه در آمدند و گیره و صدای گیره بلند شد که درگذشتند. اما من طول 13 سال همراه آنها بودم. با من همیشه دخترم میگفت، برام بسیاری فرق نمیکنم، نگن تو کلی نشستی یا دخترشون. چون همیشه شما اون کس رو بابا میگفتید؟ ها بابا میگفتم. اونم با من مثلا هر وقت مراجعه کرد دخترم مثلا میگفت. برام مردم نمیفهمیدن که من دخترشونم، نبیرهشونم یا کی هستم. اما اینها مهم نیست کی هست چی هست. من چون بابا نداشتم همیشه آرزو میکردم که بابا داشته باشم و واقعا هم یک بابای واقعی بودن برای من. ما دوست بودیم با اون کس، مثل دوستا بودیم، همه موضوع را با اون مصلحت میکردم، صحبت میکردیم، بعد شعرخوانی میکردیم. یک الهامشون میومد، من البته با کتاب اونا از یاد و از حافظ مثلا میگرفتم، یک روز میگفتم بیا بابا حافظ خونی میکنیم. یک خیام، یک کتاب خیام دستم، مثلا کودک رو در سر گهواره یا در بلینچک داشتیم میخوابوندیم، برابر جموندن میگفتم بابا بیا خیام خونی کنیم، بابا بیا نمیدونم فردوسی رو خونیم. بعد خیلی من میخوندم یک شعر میگفتم خب بابا منظور این شاعر چی است؟ نمی چی است؟ من نفهمیدم. همینا بعد نقل میکنن، تفسیر میکنن اون شعر. همین گونه دوست بودیم. از این مرد خیرت شما چی آموختید؟ یک عالم چی؟ 13 سال کم نیست. خیلی چیزا رو آموختم. اول اینکه فکر سالم، فکر سالم داشتم، اما فکر رو پخته رسوندن آموختم. خب تفکری با والا داشتن، حسی بلند ملی رم استوارتر شد. و معامله، معاشرت، یعنی که در هر سطحی که باشی چقدر
عادی بودن، ساده بودن. این چیزها رو از او آموختم و مثلا درست و خوب بیان کردن فکر، جمله فکر رو در سر فکرش رو میپزوند و بعد سخن میگفت. برمیگردیم به اول سالهای 90. اگر خطا نکنم شما شاهد تولید پرچم تاجیکستان هستید. میخواستم راجع به همین موضوع کمی حرف میزدید. من آن سالها یا 11 یا 12 ساله بودم. خیلی خیره در خاطر دارم. فقط یک چیز در خاطرم هست که یک شب بارون میبارید. من هم در خونمون پوری آدم ها جمع شده بودن. بعدی که به من بد نقل کردن پدرم و استاد طاهر اینا گفتن که دقیق نمیدونم چی حکومت یا کسی شرط میگذارد، میگوید که اگر شما دولت صاحب استقلال خواهید شما باید سرود ملی، پرچم ملی و نشان ملی داشته باشید، دولتی داشته باشید و برای اینها مهلت میدهند تا 8 صبح باید همه تیار کنید و سپارید. در این میان به فکرم سرود را به لایق مومین و گلرخسار میسپارند. شما میگوید باید نویسید، با یک گروه دیگر رسامان را فکرم نشان میدهند و به این گروه میگن که شما زود روید پرچم سازید. در این گروه کی بود؟ پدر شما بود؟ پدرم بود، در ناز طاهر عبدالجبار بود، حتی رستم عبدالرحیم بود در مابین آنها. حتی همین به فکر من دقیق نمیدونم، این رو از پدرم باید پرسید. رستم عبدالرحیم بسیار رسام خوب بود. همین تاج 7 ستاره رو هم رستم عبدالرحیم کشیدگی بود به فکرم، برای که اون هم رسام خوب بود هم داننده زبان انگلیسی خوب بود. اون معلم انگلیسی بود و من درسام همیشه با اکای رستم میشه امکی ما در یردم کنن گفته در یادم از انگلیسی هم میکرد و رسم میکشیدن. همین لحظه در خاطرم هست. خوب کشیدن اسکیز مکت آماده کرده انکون پارچه باید کوبن. زمان شورای پارچه سبز بسیار مشکل بود، اطلس سبز بود به خصوص یافتن. سرخ بود سفید یافتن، سرخ هیچ نمییابن. بعد سرخ نیفتن یا سبز نیفتن. بعد اطلسی با سبز باید باشه، مهین متای مهین. بعد من داید اومد گفتم که ای همین ما یک معلمه داشتم یبکه دامن سبز داشت فقط میپوشید و نمیدونم یک کس برای چی گفت که همونجا خانه فاطمه غلام و هم یک رومال یا شال سبز داشته است. کسی دیده بوده است. شب ساعت 10 شب است، بارون است. خانه معلمه را دقیق نمیدونیم و من و مادرم نمیدونم راننده کی بود همون وقت رفتیم همراه 2 نفر. اول خانه معلمه من رفتیم. یعنی اول خانه اکو معلمه گفتن دختر جوان بود خاص 10 شب نترسند. گفتم خانه ما فاطمه غلام و رفتیم و بچه هم صندوقش باز کرد. من اما خودش در خاطرش نیست. من اون روز با خانم فاطمه صحبت داشتم. من در یادم نیست. من در یادم هست که همون شب روز چون ارخیف تلویزیون نمیدونم محکم شده بود چی شده بود، در یک روز 6 مرتبه فیلم با اجرای من پخش میکردن. من تلفن کردم خواهش کردم که التماس همین فیلم رو پخش نکنند، اما گفتند که همه کاست ها در ارخیف محکم است، آدم ارخیف نیست دیگر نوار نداریم و مجبوریم هم فیلم نشون دیم. 6 مرتبه موندن. اما گفت که صندوق کوبیش بچه جان در خاطرم نیست گفت، اما من در خاطرم هست که ما رفته بودیم. چون که به فکرم همون شب حبیب الله عبدالرزاق فهم شاید همراه ما بود در همون جا. بعد او کفت صندوقاش بچرا کفت چپراسته کرد نیافت. بعد خیلی گفتن رفتیم خانه معلمت. بعد خانه معلمت رفتیم هم دامن سبزش گرفتیم و اومدم و مادرم یک ماشینای 32 این خیلی دور قدیم بود کو زینگر زینگر و فکرم خلاص و همو دامن کندم و دوختن همو پرچم. بعد من رفتم خوب رفتم درس رفتم نمیدونم بعد چی شد به فکرم. بعد همو میدان است یا کجای برده کدوم کمیته بود یا شتاب بود اینا همین چیزای خودشون معرفی کردند. این همون پرچمی که امروز ما میبینیم عیناً همون است. همون است. همون 7 ستاره بود، همون سرخ سفید سبز و شکل اصلی اون راستی من نمیدونم در کجاست. یک نفر به من گفت که شکل همون پرچم که در خانه شما دوخته شد. اولین پرچم در مرکز تکواندوی تاجیکستان است.
چرا در من نمیدونم اونم ما بودو یک نفر گفت که اما آدم قدیمیه که اولین بار در تکواندو چمپیون شده بوده است یا چی شده بوده است. خب تکواندو اولین چی بود کوخی ورزشی که زود پهن شد میونی تاجیکان وقت کاراته تکواندو موده بود. بعد و فکرم همون وقت اولین چمپیونات و جام جهان و اینا از تکواندو بود. شاید برای بلند برداشتن پرچم نیفتن سراسیمه همونا گرفته برده باشن، نمیدونم راستی. شما کوشش نکردید دسترس کنید این پرچم رو؟ نه نیت هم ندارید؟ آخه نمیدونم حتی. چون اینم به فکر من یک قسمی همون تاریخ خانواده شما است یا نه؟ نه تنها خانواده ما، این تاریخ ملت است. و به فکر من جای این پرچم در موزه ملی آثارخانه ملی تاجیکستان است. من به چند نفر وقتی که با من مراجعت کردن من همش رو گفتن که ما پیگیری میکنیم. بعد نمیدونم پیگیریشون چون هنوز هم گم است، یعنی به موفقیت انجام یافته است. خوب بانی گرامی بار دیگر شما را به رادیوی مهاجر، به استودیو مرکزی رادیوی مهاجر خوش آمدید میگویم. واقعا شما یک بانی فعال و نمونه زنی موفق تاجیک هستید و برای زنهای دیگر یک نمونه هستید. با اونی که حاضر نقل کردید با اون همه پرابلم هایی که در حیات زندگی شما بود و شما همیشگی خوشبین، زیبا و چنین موفق هستید. من یک سوال داشتم. آیا شما درباره استاد مومن قناعت که گفتید 13 سال همراه استاد مومن قناعت بودید، نوشتن یگان کتاب خاطرات در نقشه دارید در آینده؟ نه، من خاطراتی که من دارم، من مثلا در خونه او رو تنها از نگاه یک بابا، یک پدر، یک انسان دیدم و این قدر چیز نیست که درباره کتاب نویسید. و درباره استاد علاقه هم کتاب‌های زیبا و خواندنی نوشتند که من نمیتونم چیزی زیاده به اون اضافه کنم. خوب هم نویسم، شاید در همه این چیزها در یک مقاله میگنجد. یعنی من در نظر دارم که استاد مومن قناعت در عائله چگونه بودن. اونهایی که کتاب خاطرات نوشتن استاد مومن قناعت را همچون شاعر، همچون سیاستمدار، همچون خادمی نمایان جمعیتی تصویر میکنن. اما در عائله چگونه انسان بودن؟ آیا در آینده نقشه دارید که استاد مومن قناعت یعنی همچون مرد خانه در عائله چگونه بودن؟ خاطره ها فعلا نه، شاید سال دیگر خواهم، هم حالا نه. تشکر. باز یک سوال دیگر داشتم. استاد طاهری عبدالجبار از سرآمدان بیداری و خودشناسی ملی تاجیکان در آخرهای سالهای 80 بودند. استاد دوست، همفکر و دوستی عائلوی شما و استاد پدری بزرگوارتان استاد احمدشاه کاملزاده بودند. چی شناخت و خاطرات از استاد طاهری عبدالجبار شما دارید؟ اصلا استاد طاهری عبدالجبار گویم یک مکتب، یک روند، یک مکتبی هستند، خطا نمیکنیم. واقعا هم دانشمند بسیار توانا بودند و بسیار تمکین عجایب داشتند. بسیار انسانی با تمکین، با فرهنگ، خوش سخن، غیر عادی بودند. انسانی بودند بسیار تحمل پذیر. حتی سالهای آخر که بیمار بودند از بیماری سرطان، که سرطان بسیار دردناک بود. اون از اون سرطان های مثلا داخلی و اینا نبود، سرطانی به فکرم نزدی دندونشون، همین گلوشون به فکرم سرطان شده بود و دخترش قصه کرده بود که وقتی در ایران معالجه میکردن از درد میگه حس میکردم که خیلی نالیش میکردن که صداش نمیبر اومد. یک بار نگفته است که اوه اینجا هم درد کرد و هم درد رو تحمل کرد که نفهمیدند اون یک ورمچه خوردکک به سرطان پیچیده است. ولی از نگاه اقتصاد دانش بسیار اقتصاددانی با تجربه و دانشمند بود. برای که من در خاطرم هست در کورس 2 یا 3 بودم، ما از فن اقتصاد جهان و ما رفرات بود و کورسی سپارش دادم، به فکرم رفرات بود و من این رفرات رو اومدم. استاد همون شب و روز از قزاقستان اومده بودن، به فکرم 1-2 هفته خونه ما زندگی کرده بودن
و من با استاد اومدم گفتم استاد کمک کنید من باید رفرات نویسم درباره همین یک موضوع درباره اقتصاد جهان. و گفت که اقتصاد جهان را چه میکنین؟ اول هم اقتصاد تاجیکستان خودتون سرفهم روید. بعد با معلم گفتم که پیشنهاد کردم، گفتم موضوع من میخوام درباره مثلا دورنمای اقتصادی تاجیکستان و همکاری در زمینه‌های اقتصادی با کشورهای مثلا شرق بود به فکر من خیلی می نویسم. بعد معلوم گفت که مایلش با اومدم امروز استاد نوشتیم یک دو کتاب داد با من، گفت این کتاب بخون ببین که کدام جوهش برای خودت جالب است می نویس از روی همین کتاب، بعد من اضافه میکنم یگونچه. خب پلانش همش ساختم، ترتیب دادم، نوشتم و چند بخش های دیگرش رو استاد اضافه کرد برای من. گفت که انا این فهمون می اومدم مثلا یک درس میگذاشتم میگفتم استاد امروز از اقتصاد موضوع همین بود و موضوع ندیدم، نقل میکرد دوباره لکچه میخوند برای من، کیف میکرد، لیکن دوست میداشت لکچه خوندن و صحبت کردن. بعد وقتی من این رفرات رو با معلم بردم دادم، معلم خون اون وقت تعجب کرد این یکی نوشته دادم با ما کتگی کردن خودم نوشتم. نه واقعا خودم نوشتم، بعضی نکته هاش او اضافه کرد که نکته های چی میگن تقدیر ساز بود، یعنی با راهنمای استاد نوشتم. حیف همون رفرات نیست گم شد رفت و خون گفت که این دورنامه یک استراتژی، گفت این دورنامه یک استراتژی مکملی کشور است، استراتژی اقتصادی کشور تاجیکستان است. گفت این با من خیلی نگاه کردم، جوان بودم، خب دیمی کورس بودم، سیم کورس نفهمیدم میگم که استراتژی مکمل اقتصادی چی است، نفهمیدم. ها سین سال که بالا رفته است ها یک فهمیدم تا کدام حد انسان بزرگ بوده است که همون وقت علاقه مثلا استراتژی دورنامه اقتصادی تاجیکستان را علاقه احساس کرد. همین گپ را دولت خدا نظر هم در صحبت با ما گفت که وقتی که در آنجا صلح کردند نوری با رحمان، من در اینجا گفتم که اوکی اینا صلح کردن، اینا هز میبیان، اما این اقتصاد علاقه پر را پشت خورده بود دیگر، شوروی نیست. ما یگان نمود دورنامه ساحه نه اجتماعی نه اقتصادی داریم، چی میشود؟ بعد ما اومدیم در روسیه و یک باره چیز سر شد، سیل مهاجرت. بعد من با گوهر گفت مصلحت کردیم که این سیل مهاجرات اومده استن، این با یک سیستم اینسترومنت تنظیم اینا لازم می شود، بعد که به همین یک خاوس گرفتار نشوند، دچار یک بنبستی مثلا اقتصادی و اجتماعی قرار نگیرند. ما با گوهر خودمون علاقه مایده برای خودمون نقشه بندی کردیم. یک تشکیلات رو نیز به فکرم تأسیس داده بودند. انا بین اونا اونجا وقتی که اونا اونجا اون وقت گپ خوب گفت دولت خدا نظر، من گفتم که تاجیکستان نمیخواهید روید، تاجیکستان دعوتتون کنن. گفت که وطن من است، چرا ما را دعوت کنن؟ من خود خودم میرم و وطن من است. اما گفت از اونجا دیده اینجا بودن من فایدهش بسیارتر از برای تاجیکو، یعنی به فکر من خودش قربانی و گفتم ضرور دارید خودتون قربانی مثلا هم شهریات میکنید، برین در دم پیریتون راحت کرده زندگی کنید در همون تاجیکستان در خونتون، که نه ببینید در غم ملت است هنوز هم استاد که از اونجا دیده اینجا بودن من مفیدتر است برای تاجیکو. ولی شما یعنی گفتن هستید که استاد طاهر عبدالجبار تا آخر عمر در غم اقتصادی تاجیکستان بودن، برای که خودشان اقتصاددان بودن. اونا ساحهشون در الماتا هم درس میدادن، در دانشگاه از اقتصاد درس میدادن، برای که یک کارابکای کتاب داشتن. وقتی من کتابشون رو بعد گفتم که یک دو هفته در خانه ما زندگی کرده بودن، کتاباش کارابکاش وقتی جابجا کردم همش اقتصاد بود، کتابشون اکونومیکا بود خریده بود. اومد 4 کارابکا داشت، 4 کارابکا همش کتاب بود، یک پاکتک، یک دو تا کاستوم رو شیمو کاستوم و یک دو تا کورتاک داشت. همون بو این که همه کتاباتون همه برام بیارین. انسان خاکسار بود، بسیار خاکسار، اصلا به چیز نیاز نداشت، چی میپوشد چی میخورد این بریده حتما میخورد سر میکرد، اما فقط ملت میگفت. بله روحشان شاد بود. روحشان هم چون
روحی چنین بزرگان ملت هم شاد بود. باز یک سوال دیگر داشتم درباره پدر بزرگوارتان استاد احمد شاه کاملزاده که روزنامه‌نگار ورزیده و زیایی بزرگ بودند و در سر بیداری ملت همراه دیگر بزرگانی که گفتیم در تلاش و مشقت ها بودند. استاد هم در محبس بودند هم در مهاجرت بودند. حالا استاد با چی کارها مشغول هستند؟ یعنی در دوشنبه در پی کدام کارها هستند؟ حالا نفقه خور هستند. در خانه با فکرم میازی چند روز پیش صحبت کردم یک کتابی رو نشر کردن، نشر برگردان کردن، کتاب الکساندر بلوک با نام الیسا و حالا صحبت کردم خود یادداشتاشون گفتم نویسند، شاید شروع کردن یادداشتاشون می نویسند و بعضا با بعض انتشارات کتاب ها همکاری دارند، کتاب تحریر میکنند. ولی من از اینجا برگردم یک بار دیگر نظارت میکنم که همه یادداشتاش سر کرده باشه. بله واقعا برای ملت مهم است اگر استاد یادداشتاشون نویسند. سلامی ما و شنوندگان رادیو مهاجر را به استاد رسانید. و آخرین سوال من چنین است که سیمای مهاجر تاجیک را در مسکو چگونه گفتید؟ قسما جواب دادید و شما چی گفتنی و پیشنهادی برای مهاجران تاجیک دارید؟ پیش از همه با مهاجران پیشنهاد دارم که دانش آموزند. خیر خودشون برای خودشون دیر شده باشد بهانه زور که ما وقت نداریم و کار کرده استیم، زن و کودکمون را سیر کرده استیم، حداقل فرزنداشون رو مجبور کنن که خونن. همینجا مثلا میبینم در همین مترو هم بچه‌ها عذاب میکشن، مثلا حداقل هم فرصتی ندارد که همون را نیفتی و پرسی کسا به غیرت هم با فکرم از به سوادیشون از به غیرتشون شاید زبان روسی رو نمیدونند یا که شاید همین است و به غیرتی بد هستند، شاید با فکرم از همون ندونستن زبان و به سوادیشون. برای همین دلم سخت سوخت راستی. خیلی من خود جوانی میبینم جوانای خوب هستن، جوانای مثلا مهنتی هستن، همه دستکاشون رو نگاه میکنم همه خیلی معلومه که از کار دستکاشون هم خیلی دردمند شدگی است. اما چون همین دانش همین کتابخونه کار قینده یخی خونن همون را همین وقتی نمی تو وقتی مردی کار شدن شونا خونن در همین جناب همین دیدم دیروز مثلا با جوانای دیدم بودیم که بسیار موفق شدند در جدای مثلا کار و فعالیت و حتی وظیفه های اجرا راهبری را در شرکت های با نفوذ به عهده دارند. آخر نمو ایمون چی فرق دارد؟ همین قدری که او همون کتاب گرفته است خونده است او نخونده است، همین فرق دارند. برای همین بسیار میخواستم که خونن هاش با امکانات خوبی نه اودیو کнига بر اومده است نخون همون گپ زدن گیرد او خودش در تفکر جوشیدن میگیرد و نه برای همین دلم میسوزد. خونن میخوام که تاجیکو هم مثلا مثل دیگر هم شهری هاشون در وظیفه های بلند حد اخلا در پس این میز و کرسی شیشته کار کنند و دستکشون پاهکشون عذاب نکشند، مادرشون زنشون در فکر فرزندشون سوخته و آزرده نباشند. ولی از این که مثلا 10 سال پیش اومده بودم حالا البته بهتر است، البته بهتر است، اما خیلی این روند خیلی آهسته بعد رفته ایستاده است. بنابراین با آمدی مکتب نشوند، با آمدی نمیدونم دانشگاه نشوند، خودشون گیرن کتاب خوندن گیرن. بله تشکر. برمیگردیم به پدر شما. وقتی که پدر شما در مهاجرت بودند سالهای 90 رو من در نظر دارم، حیات شما چه خیلی میگذشت؟ سالهای 90 ما در دوشنبه بودیم. کمی سالهای اول به فکرم مشکل بود، اما مادرم کوشش میکرد که ما نفهمیم این چیز رو. من بعد یک وقت فهمیدم که مادرم یک گوشتبار طلایش رو فروخته بوده است که گودکوندا نون خرم گفته بوده است. یک همسایه‌مون بعد نقل کرد که این گوشتبارکای اوچت هم وقت فروخت که گودکوندا نون خرم که گوشنه نمونم. من گفتم تو من میخرم گشته گوشتبارا رو نفروخت مامان. بعد گفتم فروخته باشه حق خودت است. بس با فکرم اما چون ما در شهر خاله هم اینو وضعیتشون بهتر بود با فکرم کمک میکردن باز با مادرمو، اما او نگذاشت که ما احساسی مثلا چیز کنیم، گرسنگی نکردیم.
کار میکرد. مادرم بسیار مهنتی بود، تجارت میکرد. مثلا هرچند او در زمان شوروی رئیسی برای مثلا یک زنی محلی در وزارت کشاورزی رئیسی شعبه عمومی وزارت کشاورزی بود مادرم. و یک باره وقتی که به این حال گرفتار شدیم، خوب دست پخورده نشد، تجارت رو پیش گرفت، از ایران بور می آورد مکرون. همون وقت در خاطر دارم وقتی گرسنگی بود و وقتی مادرم مکرون آورد، از خانه‌مون اومده مکرون رو خریده برده بودن و همه مواد غذایی می آورد از ایران. روغنای نیمه خزر بود، نمیدونم کدام و یا همین گونه تجارت کرده تا اینکه پدرم از زندان آزاد شود. بعد از 2 سال از زندان بود، 1 سال در افغانستان بود، 1 سال دیگر در ایران بود. سخت مادرم عذاب کشید. مان شما 4 سال ندیدید پدر خود رو؟ چند سال؟ نه، ما در زندان میرفتیم، در 2 هفته 1 بار زندان میرفتیم میدیدیم پدرم. ولی وقتی که در مهاجرت اما 1 سالی که در افغانستان بود، 1 سال در تهران ایران ندیده بودیم ها. فقط مکتوب برای ما می نوشتادم. اولین همون بخوری رو در یاد دارید؟ این چیز بود، ما طریق ترکمنستان رفتیم. پدرم از مشهد در مرز ایران ما رو انتظار بود. و در همون مرز از ترکمنستان ما با یک ماشین چیز رفتیم. همون سال در سال 95 بود، در ترکمنستان دور 4 چیز گذشت، مذاکرات صلح تاجیکان و چیز. از اینجا با ماشین نوری بود به فکرم، تورجان زاده و همه هیئت از طرف ایران با ماشین ترکمنستان رفتن. اما در مرز منتظر ماشین بودیم، 4 ساعت ایستادیم، هم خسته شده بودیم، گرسنه مونده بودیم. یک ماشین هم اومد که ما را نیترال نذارن که از ترکمنستان تا ایران گذراند. بعد همون هیئت از ماشیناشون در ماشینای دیگر گذاشتن، با هم شیشتن، یک ماشین دادن، گفتن اینا تاجیکو موی برین، خسته شدن مرز ایران. بعد مرز ایران اومدیم و فرو بردن. در خاطرم از شلاگباوم بود، 2 تا شلاگباوم، یک شلاگباوم از این بود، یک طرف پدرم از اون طرف شلاگباوم بود، ما از این طرف شلاگباوم. یک باره که دادم دیدم، من دختری در انتظار بودم، تقریبا 10 سال فرزنددار نشدم و بعد منم 10 سال فرزنددار نشده بودم. من مثل یک عروسک کلون کرده بودم، برای اونا بازیچه بودم، شوخی میکردم، میگفتم برایشون بازیچه بودم، قطیما بازی میکردن. و من با پدرم تا حاضر دوستم. مادرم سختگیر بود و پدرم مهربان بود، جوره بودیم، همراهی دادم. و من خیلی خیلی دلبسته پدرم هستم، خیلی دوستش می داشتم. اونقدر زیق می شدم، یاد میکردم، سخت خمار میگرفت، وقت گیره میکردم. میره یکم بار گفتم من. بعد یک بار از این طرف شلاگباوم دیدم، همه من نمیدونم شلاگباوم بلند بود، چیخ من پریدم از بالا شلاگباوم دویدم، پیشی دادم. با من رومال نداشتم، مرزه اجازه نیست بدونی رو سری بگذاری. من فکر جو میدونم خیلی در مرز ایران من 13 یا 14 ساله بودم. هم برمو به ایچ هم بول مرد داده جون گفته که دویدم، فیلم هندی رفتم دادم اچوش کردم. بعد این همه مردمون هم دیدن که من چقدر پدرم اچوش کردم، چقدر مهر داشتم. بعد نه هیچی نگفتم. بعد در آوردن یک پیاله چای دادن، به فکرم گیره هم کردم، در خاطرم نیست، اون وقت احساساتی شدم. بعد یک رومال و اینو آوردن، گفتن که خیلی اینجا اجازه نیست به رومال، این خانم رومالتون بندین گفتن. بعد رو سریمون بستن و قاعده و قانوناشون فهموندن. هرچند اینا باید در اونجا باید به ما فهموندن، اما من پیشتازی کردم و دویدم و آمدم. همین گونه دیدار اول من پس از 1.5-2 سال با پدرم بود. خب شنوندگان عزیز، برنامه ما با آخر میرسد. یادآور میشم که مهمان امروزه ما بانوی فعال تاجیک روزنامه‌نگار شهناز کاملزاده بودند. بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد بچه ها، خیلی خوشحالم از دیدار شما. من واقعا خیلی شاد شدم. من هر یک جوانی تاجیکی موفق رو ندانو در مسکو، در هر جای دنیا بینم بسیار خوشحال میشم، چون که امید به آینده نیک می شود. نه امی آدم با امید آینده نیک همیشه زندگی میکند. بله. شما همون نمادی سیمبولی آینده نیک هستید و من وقتی شما رو میبینم خوشحال میشم، میگم که نه به هر حال امید هست به آینده نیک. سلامت باشید، برایتون موفقیت، کامیابی تمنا دارم. با رادیو شما واقعا اقدام خوب است، یعنی
як гуна эҳсос мешавад ки муҳоҷир مهاجر соҳиб пайдо кардааст, як равзанае пайдо кардааст ки метавонад аз он ҷо садояшро ба гӯши дигарон бирасонад. бинобар ин шумо бисёр кори муҳимро мекунед, ҳатман ин корро идома диҳед ва ҳар кӯмаке ки аз дасти ман барояд ман омодаам бо шумо ҳамкорӣ кунам, кӯмак кунам ва то як расонаи рақами яки тоҷикистону Москав шавед. ташаккур. Русия. ровиёни барномаи имрӯза ман Меҳрзод Шарифзода ва ҳамкори ман Хусрави Атаулло будем. хонаободу сарбаланд бошед ва ҳамеша бо радиои муҳоҷир бошед. اگر در خواب می دیدم